तंबाकू या स्मोकिंग नहीं कर रहे। अब हम जो कॉमनली कुछ चीजें इसके बारे में सोचते हैं कि इसको हम इंग्लिश में मिथ बोलते हैं कि लोगों में ये एक समझ है कि ऐसा हो तो चल जाएगा। उसमें से कुछ चीजें हम अभी देखेंगे कि जो तंबाकू सेवन नॉर्मली करते हैं उन लोगों के मन में कुछ विचार है जो उनको लगता है कि सही है पर एक्चुअल में जो गलत है उसका आज हम देखेंगे थोड़ा कि क्या क्या है। तो सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि स्मोकिंग का जो या तंबाकू का जो प्रॉब्लम है वो अभी नए जनरेशन में थोड़ा कम है, या फिर जो लोग आदत लगी है वो धीरे धीरे छोड़ देंगे, या हम अपने आप से ही ये छोड़ सकते हैं अकेले से ही, या हमें ये छोड़ना मुश्किल ही हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा, ऐसा भी कई लोगों को लगता है। तो इनमें से क्या है एक एक करके हम इनको देखेंगे कि सबसे पहले स्मोकिंग का जो है या तंबाकू का जो है वो हम अपने आप से ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप अपने आप से करने की कोशिश करेंगे, कुछ एक महीने तक आपको थोड़ा फर्क लगेगा, फिर से वो आप उस पर रिटर्न जाएंगे। आप में से कई लोगों ने छोड़ने की कोशिश भी की होगी, पाकी या तंबाकू को छोड़ने की कोशिश की, कुछ एक महीने तक सफल रहे, फिर नहीं कर पाए। तो वो क्यों होता है वो भी हम आज देखेंगे, और उसके लिए सोल्यूशन क्या है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर एक समझ ऐसा है कि अगर मैं बीड़ी तंबाकू साथ में ले रहा हूँ तो एक चीज पहले छोड़ दूं फिर दूसरा धीरे धीरे बाद में छोड़ूंगा, ऐसा नहीं हो पाता। जो भी आपको आदतें हैं वो शरीर को आपके अफेक्ट कर रही है, आपके खून में कुछ चेंजेस ला रही है, हार्मोनल लेवल पे आपको वो उसका असर हो रहा है। तो अगर आप एक ही चीज छोड़ोगे और दूसरी नहीं छोड़ोगे तो वो फिर भी वही असर करने वाला है। तो जब आप डिसाइड कर लो कि आपने कम करना है तो सारी चीजें एक सिस्टमेटिक पद्धति से एक प्लान से हमको वो कम करनी है। अब जब आप ये छोड़ोगे, ये छोड़ने का आपको फायदा क्या होगा? अब मुझे गुजराती में वही है शायद पीपीडी, तो थोड़ा आप समझ लीजिए, पर मैं जैसे बोलती हूँ वैसे कि अगर आप ये छोड़ोगे तो उसके 10 वजह तो मिनिमम है शुरुआत से कि सबसे पहले आपका हार्ट डिजीज का जो हृदय विकार का जो तकलीफ है वो 50% कम हो जाता है। ये इसका मैं आपको बताऊंगी कैसे समय से कितना फर्क पड़ता है। अगर आप जब ये छोड़ दोगे आदत आपकी तंबाकू की या स्मोकिंग की, तो इससे पहले एक 10 घंटे में या कुछ घंटों में आपका जो हार्ट रेट है, अगर आप अभी अपना नाड़ी देखोगे तो वो बहुत फास्ट चलता है, नॉर्मल इंसान का इतना फास्ट नहीं चलता है। तो ये सबसे पहला आपके बॉडी पे होने वाला असर है, आप जिसको देख सकते हो या समझ सकते हो कि अगर आपका नाड़ी बहुत तेज चल रहा है इसका मतलब आपके हृदय को डबल काम करना पड़ रहा है। जो नॉर्मल इंसान का एक पंपिंग में जितना खून पूरे शरीर में पहुंचेगा उतना पहुंचाने के लिए आपके हार्ट को 4 बार पंप करना पड़ेगा, इसलिए आपका नाड़ी जो है वो फास्ट है। तो आप कभी भी अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमें सबसे पहला दिखने वाला असर है। तो जब हम ये आदत छोड़ते हैं तो पहले कुछ घंटों में हमें तुरंत ये असर दिखता है कि आपके हार्ट पे इतना तुरंत इसका फर्क दिखने लगता है। फिर आभार જેમને આપણે સમજાયું આપણને તમાકુથી કેટલા આપણને ગેરફાયદાઓ થાય છે। મેડમ વ્યવસાય એક ડોક્ટર છે એટલે મેડમને આ બાબતનું ખૂબ જ્ઞાન હોય, પણ આપણામાં એક કહેવત છે કે જ્યાં ન પહોંચે રવિ એટલે કે સૂરજ ત્યાં પહોંચે કવિ, અને જ્યાં ન પહોંચે કવિ ત્યાં પહોંચે અનુભવી। એટલે હું પણ તમારામાંથી એક આ વ્યસની હતો માવા ખાવાનો, 15 વર્ષની ઉંમરથી આદત હતી, 30 વર્ષ ખાધા, છેલ્લે 2017-18 માં મેડમ કહે છે થોડી ઇફેક્ટ દેખાવાની ચાલુ થાય પણ આપણે એને ધ્યાને લેતા હોતા નથી।
એસિડિટી, ગેસ, અપચા જેવું રહે, આવી બધી શરૂઆત 2017-18 થી મને પણ શરૂ થયેલી. છેલ્લે પાઇપ સુધી પણ પહોંચેલું, પણ ખુદા માતાજી ભગવાનની દયાથી આપણે ઓપરેશન કરાવેલ નથી. ઘણી વખત મેડમ કે છે એવી રીતે મેં પણ આપ બધાની જેમ છોડી દેવાના પ્રયત્નો કર્યા, દશેક વખત આવા પ્રયત્નો કર્યા, પણ દરેક વખતે 2-4 દિવસ થાય એટલે ફરીથી આ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય અને ફરીથી આ ચાલુ થઈ જતું. પછી એવો વિચાર કર્યો કે આપણને એક આદત જ છે મોઢાને ચાવવાની ને હાથને ચોરીને ખાવાની, ત્યારે જ સંતોષ થાય છે. પછી ઘરે બેઠા બેઠા એક વિચાર કર્યો કે આપણે તમાકુની બદલે ભલે આ ખાઈએ, આપણને આદત છે તો પણ કંઈક એવું ગોતીએ. એ પછી આપણા જ રસોડામાં વપરાતા ઓસળિયા, જેમાં કે વરિયાળી છે, જીરું છે, અજમો છે, લીલી પીપર છે, આવું બધું ભેગું કરી અને જાતે જ એક મારા પોતા માટે થઈ અને પાવડર બનાવ્યો. એ સમયે હું આપના રાજકોટ એજસ્ટેલ દૂધની ડેરીના રોડ ઉપર આવેલું છે ત્યાં સિક્યુરિટી ઓફિસર તરીકે નોકરી કરતો. સાથે જૈન ગ્રુપના લોકો પણ મિત્રો હતા, એ બધા બેસતા, કારણ કે કંપની પણ જૈન લોકોની જ છે. આ બધું હું સાથે રાખતો અને ત્યાં જ ખાતો, એટલે આ જૈન લોકો પણ જોઈ અને એ બધા પણ મારી સાથે દરરોજ પેલો માવો ખાતા હતા, એ આ મસાલો ખાતા ચાલુ છે. 20-25 દિવસની અંતે અમને બધાને આ આદત છૂટી ગઈ. પણ રોજ સાથે બેસવાથી થોડાક દિવસ પછી આ લોકો જૈન લોકોએ એવું કીધું, એને એવો વિચાર આવ્યો કે આ આપણા પૂરતું સીમિત રાખીએ એમ નહીં, આપણને આટલો ફાયદો થયો છે તો આપણે આ જેને વ્યસન છે તેના સુધી આપણે પહોંચાડીએ. ગૌતમભાઈ પારેખીભાઈ નું નામ છે, જે એના મેઇન છે, એનું 60 નું ગ્રુપ છે. ગૌતમભાઈ તમાકુ ખૂબ મોંઘી આવે છે, પણ આપણને એની ચિંતા નથી હોતી, ત્યારે આપણે એ ગણતરી કરતા હોતા નથી કે તમાકુ આટલી બધી મોંઘી છે. પણ કીધું આ પાવડર પણ હું જે બનાવી લઈ આવું છું ને આપણે ખાતા હતા, એ 350-360 રૂપિયાનો 100 ગ્રામ પડે છે. કે એ ચિંતા છોડો, તમારે માલ મંગાવો હોય ને ત્યારે 50% પૈસા અમે આપશું. 1800 રૂપિયા જૈન ગ્રુપ રાજકોટ ભોગવ્યો છે. હું 1 કિલો માલ બનાવું ને તો એમ આપણે જે કોઈ આ મૂકવા માંગે છે ને એને 180 રૂપિયાનો 100 ગ્રામ જ પાવડર આપીએ છીએ. 50% એ પૈસા આપે છે. અને હવે મને માવાનું વ્યસન થઈ ગયું, આ વ્યસન થઈ ગયું છે, એટલે હું સેવા આપું છું કે વધુમાં વધુ લોકો આ વ્યસનથી મુક્ત કેમ થાય. બેને હમણાં કીધું તમાકુ કેટલી ખતરનાક છે કે આપણે જાણતા નથી, પણ આપણે એ જાણીએ છીએ કે સાઇનાઇડ કેટલું ઝેરી છે. અહીંયાથી મેડમ હું કે કોઈ તમને આપે કે આ સાઇનાઇડ છે, ખાવ એટલે તરત તમારું મૃત્યુ થઈ જાય છે. તમે કોઈ પણ ખાશો ખકડીને જવાબ આપો, ખાશો કોઈ ઈ ખાઈ લેવું સારું છે, હું તમને ત્યાં સુધી કહું છું. કારણ કે ઈ ખાવાથી તરત મૃત્યુ થઈ જવાથી પાછળ તમારું ફેમિલી પરેશાન થતું નથી. તમારા ઘણા બધા રૂપિયા, મેં ઘણા બધા એવા કેસીસ જોયા છે કે એટલે ખરેખર આ વસ્તુ સાઇનાઇડ કરતા પણ ગંભીર છે. મેં લગભગ 2018 આ છોડ્યા પછી ઘણા બધા મને એવું પૂછતા હતા. પેલા ભાઈએ એક સવાલ કર્યો હતો કે ભાઈ તમને કઈ સાઇડ ઇફેક્ટ, કોઈ જાતની મને સાઇડ ઇફેક્ટ નથી, સામનું એકદમ આમ તાજગી, તંદુરસ્તી અને સ્ફૂર્તિ દે છે. થોડોક સમય તમને એવું લાગે, પણ આપણે જે પાવડર બનાવ્યો છે એવો જ બનાવ્યો છે કે આપણે માવું મૂકી દેવા વાળા એક સાથે માવું મૂકી શકતા નથી. આપણને એક ચાવવાની અને બનાવવાની આદત પડી ગઈ હોય છે. એ પ્રવૃત્તિ ન કરીએ ત્યાં સુધી સંતોષ થતો નથી. એટલે આપણે એવો જ પાવડર બનાવ્યો છે. તમને મસાલો ખાવાની છૂટ છે, માત્ર તમારે ઉપયોગ શેનો નથી કરવાનો, તમાકુ. તમે સોપારી નાખો, એની અંદર ચપટી ભરીને આ પાવડર નાખો, ચૂનો નાખો, અને જ્યારે તમને ઈચ્છા થાય ત્યારે તમે ઈ મસાલો બનાવી અને ખાઓ.
આ પાવડરનો મસાલો એક ખાઓ, તમે પહેલા જેટલા 3 મસાલા ખાઓ ને એટલી વાર સુધી તમને બીજો મસાલો ખાવાની ઈચ્છા થતી નથી. એકવાર આ મસાલો ખાઓ એટલે 2.5 થી 3 કલાક સુધી તમને બીજો માવો ખાવાની ઈચ્છા થતી નથી. પેલો માવો ખાવાથી તમે જે કોઈ ખાય છે બધાને ખબર હશે, સવારે બ્રશ કરો ત્યારે ક્યારેક કોકળી ઉકળે અને આવું બધું થતું હોય છે. આનાથી એટલું બધું મોટું સારું અને કડક થઈ જાય છે. 2 થી 2.5 કલાક સુધી તમને માવો ખાવાની ઈચ્છા થતી નથી. સૌથી પહેલી શરૂઆત તમારા ત્યાંથી પૈસા બચવાથી થાય છે. પહેલી શરૂઆત પેલા માવા તમે દિવસના 10 થી 12 ખાતા હશો, આ 3 કે 4 માવા એ પતી જાય છે. પેલો માવો તમને 20 રૂપિયામાં પડે છે, આ તમે ઘરે જાતે બનાવો ને એટલે 6 કે 7 રૂપિયામાં આ માવો તૈયાર થઈ જાય છે. આખો દિવસના 4 માવા ખાવ તો આ 28 રૂપિયામાં પૂરું થઈ જાય છે. ઓલા 10 માવાના 200 રૂપિયા રોજ આપો છો. તો લગભગ અબ્બાસભાઈ ફાર્મલે આપણે મને અબ્બાસભાઈ ફાર્મર અત્યારે યાદ એટલે આવ્યા કે આ પણ એક નાની ઉંમરમાં આ બાબતે મને ખૂબ મદદ કરનાર વ્યક્તિ છે અબ્બાસભાઈ ફાર્મર. બધી જગ્યાએ પ્રચાર કરતા હોય છે, તેઓને પોતાને કોઈ વ્યસન નથી અબ્બાસભાઈ ફાર્મર. અને છેક મહુવાએ હમણાં મારી પાસેથી પાવડર લઈ અને એને પોતે મળ્યો, કોઈ સાથે કોન્ટેક્ટ થયો છે. એટલે આ છોડી થોડો સમય આયુર્વેદિક મસાલો ખાશો તો 20 કે 25 દિવસમાં માવા છૂટી જશે. તો મારો પોતાનો જાત અનુભવ છે. આની કોઈ ટેવ પડતી નથી અને આ કોઈ રીતે આડઅસર કરતા નથી. મને તમારા ઓરા સમાજમાંથી એવું પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે તમે આમાં હિંગ, જાવિત્રી કે જાયફળ નાખો છો. મેં કીધું હું આ કોઈ બિઝનેસ કરવા નથી આવ્યો, એટલે તમને સ્પષ્ટ કહું છું કે એ 3 વસ્તુ આમાં નથી. આ કોઈ મારો બિઝનેસ નથી, આ કોઈ મારો કમાવાનો ધંધો નથી. મારો મૂળ ધંધો છે આદુ લસણ પેસ્ટ બનાવવાની. આદુ લસણ પેસ્ટ, ગુરુજી આદુ લસણ પેસ્ટ એ મારો મેઇન વ્યવસાય છે. બને ત્યાં લગી હું અઠવાડિયાના 1 દિવસ જ માણસોને પાર્સલ બનાવી બપોર પછી કુરિયર કરું છું ગુરુવારે. અને આવો ક્યાંક જવાનું હોય તો રવિવારે જાઉં છું, કારણ કે પોતાનો મારો વ્યવસાય હોય છે. પણ છતાં એવી લાગણી એ છે કે વધુ ને વધુ માણસો તમાકુના વ્યસનથી મુક્ત થઈ જાય. દાઉદી ઓલા સમાજમાં તો મને એવું જાણવા મળ્યું છે કે આપના ગુરુજી મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન સાહેબના કહેવાથી ઘણા બધા ગામોમાં આ મિશન ચાલી રહ્યું છે, વ્યસન મુક્તિ અભિયાન. ખૂબ જ સારું કાર્ય કહેવાય. આપના બધા માટે થઈ અને જે આપના ત્યાં બેઠેલા ગુરુજી જો આવી ચિંતા કરતા હોય તો બહુ મહાન વ્યક્તિ કહેવાય. અને આપણે બીજું કોઈ ન કરી શકીએ તો કઈ નહીં, આપણે ગુરુજીને બીજું કઈ આપી તો નથી શકતા, પણ એમની એવી ઈચ્છા છે કે એમનો સમાજ સ્વસ્થ જીવે, સારું જીવે, લાંબુ જીવે. તો આપણે એમાં સહભાગી થવું અને ગુરુને આજ ભેટ આપવી એ આપણી પણ ફરજ બને છે. માવા કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જે ગુરુ માટે થઈને આપણે ન છોડી શકીએ. ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને મારી એક એવી ઈચ્છા છે કે આ વ્યસન મુક્તિ અભિયાન તમે ચલાવો છો એ બદલ તમારા ટ્રસ્ટીનું મારે સારું ગણીને સન્માન કરવું છે. તો તમે બધે તમાકુ ખાવ છો, એમાંથી તમાકુનું ખેતર કેટલાય જોયું છે? જોયું છે કોઈ એમ? આપણા ગામડામાં દરેક ખેતરને વાય એટલે કે કાંટાની આડસ કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવેલું હોય છે. ચરોતર પ્રદેશમાં તમાકુ પાકે છે, એના એક ખેતરને વાડ નથી હોતી, એક ખેતરને આડસ નથી હોતી. શું કામ? તમાકુને કોઈ પણ પ્રકારનું ઢોર, ગાય, ભેંસ, બકરી, ઊંટ. બકરી ને ઊંટ એવી વસ્તુ છે, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ઊંટ મૂકે આંકડો ને બકરી મૂકે કાંકરો. ઊંટ એક આંકડો નો ખાય, બકરી કાંકરો નો ખાય, બાકી બધી વનસ્પતિ ખાઈ જાય. એ પણ આ તમાકુને નથી ખાતા. ખેતરમાં છે ત્યાં લગી તો એ વનસ્પતિ છે, છતાં એને ઈ નથી ખાતા. આપણે એને લઈ આવી ફેક્ટરીમાં, મેડમે હમણાં કીધું એમ અનેક પ્રકારના ગંભીરો કેમિકલ ઉમેરી અને પછી એનું સેવન કરી છે.
તો કેટલી હદે ખરાબ હશે. એટલે મારે આપને કહેવું પડે કે કોક આપને એમ કહે કે આ સાઈડ નાખ તો ઈ ખવાય, આ ન ખવાય. તો બાબા ઉપર આપને મળે છે. અમે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ જે આપે જે સંશોધન કર્યું છે આ કહેવાનું. અમે દુઆ કરીએ કે પૂરા ઇન્ડિયામાં નહીં પૂરા વર્લ્ડમાં આપનું આ એક ટ્રેડમાર્ક ઘણું પૂરા ટ્રેડમાર્ક ન્યારી આપે. મેં તો એમ કહું હજી વધારે પણ એમ કહું કે ગિનિસ બુકમાં બી આપનું નામ આવે કે એક હિન્દુસ્તાનના એક સૌરાષ્ટ્રના એક વ્યક્તિએ તમાકુના વ્યસન છોડવા માટે જે મહેનત કરી છે પોતાના જિંદગીના અનુભવ છે જે આનું સંશોધન કર્યું છે એ એક આખા દુનિયા માટે એક દાખલારૂપ છે. અમે આજના દિવસને દુઆ કરીએ કે ખુદા આપને ઘણી હારી આપે અને ઘણી હિંમત તાકીદ આપે. અમારી સંસ્થા તરીકે આપણે સાલ ઉગાડીને આપણે અમારા બધે લાગણી આપી છે. અમારા શરીરના બી એમ છે કે એને ખુશી ખાતર એમ ખુશી થાય એનો અમલ કરજો. કાર્ય સાહેબ ઈશુભાઈ બધા સગલા દ્રષ્ટિ આવો આપણે સાલ ઉગાડી ઈશુભાઈ સાહેબ ઈશુભાઈ આપો ઈશુભાઈ આવી જાઓ. આવો ભોગરભાઈ આવી જાય ઈશુભાઈ આવો આવો આવી જાઓ. આવી ગયા બદલે જઈ તમાકુના બારામાં કોઈને કઈ સવાલ હોય કે પૂછું? સવાલ કોઈને પૂછવું હોય તો પૂછી શકો સાહેબ. એ પેલા 2 મિનિટ માટે હું સંબોધન કરવા માંગુ છું. મારો અનુભવ તાત્કાલિક નો છે ને શેર કરું છું.